परमेश्वर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी बरकत दे। आप खुदा की हजूरी दे विच आए जे। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति की किताब के 3 अध्याय तो असीं पढ़ांगे। मेरे पीछे बोलो, चातर नहीं बनना। ठीक है? हाँ भैनो, चातर। उत्पत्ति उहदा 3 अध्याय उहदी पहली ऐत तो लिखिया, सप सब जंगली जानवरां नालों जिन्हां नूं यहोवा परमेश्वर ने बनाया सी चातर सी। सप की सी? सारियां जंगली जानवरां नालों। इसलिए चातर, उच्ची बोलो सारे, चातर। कई लोग ना इन्ने ज्यादा चातर होंगे कि परमेश्वर नूं भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करते अपने, मतलब अपने दिमाग च तो उन्होंने यही सोच लिया कि परमेश्वर नूं भी बनाता बेवकूफ। बाइबल दे विच बहुत सारियां ऐसियां कहानियां ने जिहड़े लोग चातर बने, चलाक बने, उन्हां दी चतराई उन्हां नूं लै बैठी। सप सारे जंगली जानवरां नालों चातर सी, तो शैतान किहदे विचों दी हो के काम कीता? सप दे विचों दी हो के। इसे तरह जिहड़े लोग अज भी ज़्यादा चातर बनते हैं ना, शैतान उन्हां नूं ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि जिहड़ी परमेश्वर दी चोण वा उहदे बारे बाइबल दे विच लिखिया, परमेश्वर ने धरती दे तुच्छ लोकां नूं चुण लिया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। किन्हां नूं चुनिया? तुच्छ लोकां नूं, त्यागे होए लोकां नूं, जिन्हां दा कोई वजूद ही नहीं सी, बुद्धिहीनां नूं, निकम्मियां नूं, चातरां नूं नहीं। अज भी परमेश्वर उन्हां लोकां नूं चुणदा आ जिहड़े लोग संसार दे वल्लों ठुकराए होए, परिवार दे वल्लों ठुकराए होए, जिन्हां दे बारे वेखण नूं लगदा ये कुछ भी नहीं। ओह कल गोल गप्पे वेचदा ही, अज प्रचार करन दिया होए। लै अजे कल बैठ के ताश खेडदा, अज प्रचार करदा। तुहाडी नज़रां च तुच्छ है, पर परमेश्वर की नज़र दे विच बहुत मुला हो चुका है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। सप सारे जंगली जानवरां नालों की सी? चादर सी। इस करके वो चतराई दे विच फस गया। बाइबल दे विच एक कहानी है, रसूलां दे करतब उहदा 5 अध्याय हननिया नामे एक मनुख ने अपनी तीवी सफीरा नाल रल के मिल्ख वेची ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ कुछ रख छड़िया। ਇਹ ਕੀ ਆ? चतराई। 4 अध्याय ਉਹਦੀ 36 आयत पढ़ांगे। यूसुफ ਜਿਹਦਾ रसूला ने बरनाबास अर्थात उपदेश ਦਾ पुत्र ਨਾਂ ਧਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ लेवी ਤੇ जन्म ਦਾ कुपरुसी ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ कुछ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। आमीन। ਇਹ ਚਾਦਰ नहीं सी, ये चादर नहीं, इन्हें सारे दे देते, ठगे आ गया है ना। हाथ वाले चादर ही सारे जिंदाबाद है, कुछ भी नहीं रखा, कोई है बेवकूफ। दोवें न्याणे बंद किते तोड़ देंगे जी, एक नूं घर रख दे, दोवें पास्टर नाल घल देंगे जी। कई इदां दे रिश्तेदार आउंदे, बहुते चातर तुहानूं सिक्ख्या देण वाले हैं। बाइबल दे विच पतरस लिखदा है, धर्मी मर मर के बचदा है, तो फिर जिहड़ा भगतीहीन ते पापी है उहदा की ठिकाना होएगा? धर्मी भी रब दे राहां ते चलदे चलदे गलत हो जांदे। बोलो, हुंदे आपां गलत कि नहीं हुंदे रब दे राह ते चलदे चलदे? तो जिहड़ा इंसान रब दे राह ते चलदा ही नहीं,
ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ हैरानी ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਛਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਐ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਐ ਕਿਤੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਲੱਗੀਦਾ ਪੁੱਛੀਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਡੈ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਡੈ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੇ ਚਾਤਰ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੀਵੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰੂੰ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਖੁਸਰ ਪੁਸਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰੇ ਖੁਸਰ ਪੁਸਰ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅਹੀਰਾ ਬੈਠਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੱਝ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਕ ਵਾਂ ਰੱਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰੇ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਹੁਣ ਹੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੁਸਰ ਪੁਸਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆਪਸ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਲੈਣ, ਟੀਵੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਰਾਤ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹੂਰਤ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵਿਆਹ ਆਇਓ। ਪਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਐਤਵਾਰ। ਚਲ ਥੋੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਉਦਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਓ ਉਦਣ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੇਜ ਦੂੰ। ਚਲੋ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਵਾ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਬਰਨਾਬਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅਸਲ ਨਾਂ ਯੂਸਫ ਹੈ, ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਰਨਬਾਸ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪੜੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਗੋਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਗੋਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ,
ठीक आ, अपने सारे दान चंदे भेटां जिहड़ियां लेवी नूं जाके देणियां वा, उहदे कोल लैणा कख नहीं है। पर देखो ये लेवी होण दे बावजूद इन्हें अपने कोल एक जमीन का टुकड़ा सी, उन्होंने वेचिया, वेच के लिया के पैसा लिया के कित्थे धरिया रसूलों के चरणों के विच। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। तो अगे जाके जो तुसी देखोगे तो परमेश्वर के लोग रोजा रख के दुआ करते आ इकट्ठे बैठ के, तो पवित्र आत्मा ने इन्हां ते जाहिर किया, की जाहिर किया, पलूस नूं ते बरनाबास नूं सेवकाई लई वखरा कर दो, वखरे जाके सेवा करना। फिर से बोलो हालेलुया। कई ने ना कदी चर्च च आके कदी दरी नहीं झाड़ी, ठीक है, कदी एक पिछले दिन नौजवान आया साडे चर्च का, आया नहीं अज बंदगी ते, मैनूं कहंदा पास्टर जी बड़ी रब की कृपा, बड़ी कमाई होण दी। मैं भी साल एक हो गया तेन मैं कदी वेख्या तू कदी 10 रुपये चंदा नहीं पाया। कहंदा जी गल ते वैसे ठीक कहण दे जे। मैं क्या चल मैनू ना दिता होगा, कभी चर्च के दान च पाया, गले बॉक्स दे विच पाया कभी? कहंदा नहीं जी नहीं पाया। एक बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, स्कूल दियां फीसां तारदा, एडमिशन दिंदा, ट्यूशन फीसां भरदा और पढ़ लिख के एक दिन एक अच्छा काबिल इंसान बन जाता है। कई लोगों ने मैं देखा, कई लोग फीसा खड़ों अपने न्याणे जिहड़े स्कूलों हटा लेंदे, फीसा नहीं तरदियां जी, पर आप रोज़ शामी पैग भी लाउणा, ठीक है, होर भी सारे विआह कोई इंगड़ी भटिंगड़ी पता नहीं किहड़ी दूरी तेरी रिश्तेदारी का विआह हुंदा, 10,000 के कपड़े आ गए जी। आ वेखो मैं तुहाडे सामने कमीज पाई आ, कल नूं भावें किड्डे वड्डे सेठ का विआह आ जाए ना, मैं इसे कमीज च जा सकदा, मैनूं शर्म नहीं हैगी। कई कहते जी विआह पै गया, पैंदा भला कौन हुंदा? कुत्ता पै गया, बिल्ली पै गई, इदां कहते विआह पै गया, आपे तो कहते पै गया, तो पैना ही आने। फिर उन्होंने जिन्हां दा विआह वा उन्हां भावें सारे टब्बर ने 10,000 के कपड़े लए ना हुण, ते आप कर्जा चढ़ा के बह गए। कई मैं वेख्या वा जो विआह भी वेख के आए होंगे ना, बीबियां ने चुन्नियां ना मत्थे बद्दे होंगे आ, मंजियां ते बैठे दे बंदे भी खिल्लर के जैम की विआह वेख के आए भी उत्थे दे बीबी भी भंगड़ा पाउणों नहीं हटदी है। हुण उत्थे ना डीजे वज्जा ही धमकना सिर दुखी जांदा, ते भाई क्यों पिया लम्मे, उत्थे नोट वारी जांदा ही, ते हुण जेब की आ। कादियां चितराइयां करदे आपां, कादे चातर बनदे आपां। पर हननिया और सफीरा जिहड़ी आ, कई ना किसी वाल वेख के आपां सिखदे आ, अच्छी गल है, सीखना चाहिए। तो हो सकता इन्होंने देखा वाह भी वाह बरनाबास ने इदा किया, दोवां जियां ने सलाह की साडे कोल भी एक जमीन हैगी आ फालतू पई आ, किसी काम नहीं आ रही, तो आपां भी वो वेच दीए ते पैसा खुदा दे काम लई देवांगे। पर लिखिया 5 अध्याय पहली अच लिखिया, हननिया नामे एक मनुख ने अपनी तीवी सफीरा नाल रल के मिल्ख वेची, यानी कि जायदाद अपनी वेची, अते उहदे मुੱਲ विचों कुछ रख छड्डिया जो उसदी तीवी भी जानदी सी। दोवां जियां दी सलाह, कुछ घर रख लिए, ठीक है, बरनाबास ते उन्हां दे नाल ही रहिंदा, ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਝੱਗਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੂਟ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ, ਕੰਮ ਆਏ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੋ ਚਾਤਰ, ਚਾਤਰ नहीं बनना, हलीम बनना, दीन बनना, धर्मी बनना, पाक बनना, पर चातर नहीं कदे भी बनना। कई लोग कईयां दे अंदर चितराई का इन्ना ज्यादा टैलेंट भरिया हुंदा ना, कुट कुट के सारी दुनिया दी गप्पां कट्ठियां करके बोलते आ, पर सुनने वाला सोचता वाह, अगले तो रोंटे खड़े कर देंगे, लै भी वो बेचारे मुंह अट के सुन देंगे, हैं सच्ची, हाँ, पर क्योंकि वो बेचारे भोले होंगे, उन्होंने पता नहीं हुंदा, ते सुनाउण वाला बड़ा चातर हुंदा है। काफ़ी चिर दी गल आ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮੱਛਰਦੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਕਾ ਦੇਣਾ ਮੱਝ। ਤੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੱਝ ਵੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੁਣੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਾਸਟਰ ਵਿੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਚੋ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਹਨਨਿਆ ਸਪੀਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ। 3 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਨਨਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇ। ਜਾਤੀ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਅਰ ਜਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ। ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ? ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਝੂਠ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਪਤਰਸ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਨਨਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਰੇ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਗੰਗਾਧਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੇਰੇ ਗੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। जोर से बोलो हालेलुया। राजों का राजा आ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਦਿਮਾਗ, ਔਰ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਜਨਰੇਟਰ ਚਰਚ ਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, 1-2 ਜਨਰੇਟਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਉਹ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆਓ। ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਘੁਮਾਤਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੇਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਹਿਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਨਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਇਹੋ ਤੂਤਰੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਤਾ।
पतरस नूं प्रभु यसु मसीह पुछदा है, पतरस नूं और बाकी रसूलां नूं, लोग मेरे बारे की आंदे आ? कहंदे जी कोई आंदा एलिया, कोई फलाना नबी, कोई इदां ही कुछ आंदे। ते प्रभु कहंदा तुसीं की आंदे जी? पतरस कहंदा तू परमेश्वर दा पुत्र है। बोलो हालेलुया। यसु मसीह कहंदा ये गल तू अपने आप तो नहीं कही, ये गल पिता ने पाक रूह द्वारा तेरे ते जाहिर कीती। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਫੇਰ ਪੜਾ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਾਗਲ ਕੰਮ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸਣ ਡੈ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਉਮਰ ਚ ਵੱਡਾ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਉਮਰ ਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝੜਕਣ ਡੈ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਲੀਪ ਚਾੜ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾੜ ਦੂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ? ਚੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਮੇਥੋਂ। 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਕ रूह ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਝਿੜਕਦਾ, ਚੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਨਹੀਂ, 1 ਸਕਿੰਟ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸੱਪ ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਚਾਤਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਤਰ ਸੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਤਰ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਭਲਾ ਸੱਪ? ਵਾਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ। ਏਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਛਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਨੌਟੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਤਰਾਈਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜੇ। ਔਰ ਕਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਤਰ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ CNI ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੈਲਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਐ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 150 ਚੁੱਕਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ 'ਚ ਬਿਜੀ ਆ, ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ 'ਚ ਬਿਜੀ ਆ, ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾਉਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਤਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਤੋ ਬੈਠਾ ਬੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਬੈਠਾ ਬੰਦਗੀ 'ਚ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਲਾਮ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਲੰਘ ਜਾਣਾ।
कई पता की करते हैं, जेब च गूं गूं होया है, फोन कढ़िया, छेती ना चुप करके बंदगी च उठ के बाहर चले जाएंगे, बस मैं आ गया, वापस नहीं आना। फिर मोबाइल लै गया बाहर, फिर बाहर दे कैसा जीवन जी रहे हैं आप, कैसी जिंदगी बतीत कर रहे हैं आप। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ डिस्कनैक्ट होने चाहिए। पता नहीं कई एडे एडे बेवकूफ हुआ कई, मैं और हैगे भी वही बेवकूफ हुआ सारे। अरे सवेरे उठी दा फोन फोन मेरा सवेरे साइलेंट हुंदा, मैं दुआ करन दे आंदा, फिर बड़ी ना टौर ना कंप्लेंट करनगे, तुसीं साडा फोन नहीं चुक्किया जी। कई पास्टर मनेरे तड़के डै पैंदे मैनूं फोन करन। मैं उन्होंने कहा मैं भी तुहानूं सवेरे उठदे फोन ना चंबड़ जांदे तुसीं। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਦੱਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਵਾ। गोदी च मोबाइल पिया, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे देंगे। बस फिर भज के वेख के स्क्रीन पे तो फोन ही बड़ा जरूरी आ गया। एक ऐसी प्रेयर वा, एक ऐसी आराधना वा खुदा दी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर तुसी हो सकता तुसी जो प्रेयर करते जे, तुहाडा मोबाइल फोन तुहाडे कोल है और तुसी हो सकता तो गीत सुनते जे, कलाम सुनते जे, पर कोई कॉल अटेंड ना करो प्रेयर दे विच। परमेश्वर दे नाल रिश्ता बना के रखो। संसार च की हो रहा भुल जाओ, दुनिया च की हो रहा भुल जाओ, अपना सीधा ध्यान जिहड़ा परमेश्वर दे वाल लगा के रखो। बोलो सारे हालेलुया हालेलुया। कई संडे नूं बंदगी ते जदों आउंदे आ ते पता किदां तुरदे आ, समझदे मैं की कहना चाहुंदा। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਐ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਧੂ ਕੇ ਖੜਨ ਦੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂ ਤੁਰੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਡੀਪੂ ਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਐ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਓਹੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ। ਅਕਸਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਵਾਵਾ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਐ ਤੁਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰਨਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਜਾਵਾਂ ਚੁੱਕਣੇ ਤੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਓ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਓ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾਊਦ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੱਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਬਾਪ, ਦਾਊਦ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਅੱਜ ਚਰਚ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਥਰਕਣ ਡੈ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਚਰਚ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆ ਜਾਣਾ ਚਰਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਵਾ ਸਗੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਵਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾ
ਸੈਮ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਡਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਹਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਵਾਵਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਉਸਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ। ਆਇਓ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਡੈ ਪਏ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਧਰਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਸਾੜ ਖਵਾਲਤੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਦਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਗ ਪੀਸ ਖਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਵਰਤਦੇ, ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਈ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਖਵਾਓਗੇ? ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ? ਕੀ ਖਵਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਖਾਏਗਾ। ਕੈਸਾ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਚਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।
देखो सप चातर सी, शैतान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੜਿਆ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਪ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਆ ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛੂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਹਨਨੀਆ ਸਫੀਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਚਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, 3 ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ, ਐਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਆਓ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਦੱਬਣ ਗਏ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਗੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਔਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਆ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਿਹਾ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਫੀਰਾ ਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਵੇਚਿਆ? ਆਹੋ ਜੀ ਆਹੋ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਵੇਖੋ, ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਐ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਐ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਐ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਿਲਦਾ, ਸਟਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਐ, ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਐ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਈ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ ਮੈਡਮ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਿੱਖਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਢੱਕਣ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ। ਪਹਿਲਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੱਟੀ, ਉਹ ਫੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਸਰ ਕਵੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨੱਪ ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰ ਦੱਸਿਓ, ਕੋਈ ਨੱਪੇ। 2-3 ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਸਿਖਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਰ ਨੇ ਫੱਟੀ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਫੱਟੀ ਵੱਜਣੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਮਾਰੀ ਫੱਟੀ ਉਹਦੇ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੱਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਾ, ਫੇਰ ਉਂਗਲਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਡੈ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਫੀਰਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ, ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਫੀਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਹੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ? ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੱਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਅਜੇ ਬੂਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰਾ ਵਾ, ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰਾ, ਬੋੜ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੋਲੋ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦ ਤੱਕ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
हर एक इंसान की एक लिमिट ठहरा छड्डी आ परमेश्वर ने। इनू मैं इत्थों तक माफ करांगा। मौका दिंदा खुदा, बार बार मौका दिंदा है। वो दयालु परमेश्वर है। तुहाडीआं चतराइयां नूं, तुहाडीआं बेवकूफियां नूं बर्दाश्त करदा हर वेले। मैं एक दिन एक बड़े ही रब दे महान सेवक नूं जिन्हें करोड़ा रूहां बचाइयां, और वो फेसबुक के उत्ते लाइव से मैं देख रहा, अजे उन्हें प्रचार शुरू किया और वो प्रेयर करदा, कहंदा परमेश्वर मैं तेरा धन्नवाद करदा, तू मेरियां बेवकूफियां नूं सहारदा। असीं सारे करदे हां, असीं सारे गलतियां करदे हां, और वो सहारदा है, सानूं माफ करदा है। पर बाइबल दे विच लिखिआ है कुछ पाप इहो जिहने जिहड़े मौत दा कारण बन जांदे। पता हो किहड़े पाप आ जिहड़े मौत दा कारण बनदे आ? आपां जाणदे आ कि पाप है, पर फिर भी आपां करनों नहीं हटदे। समझ आई गल? मैं जानदा वां कि एक काम करना पाप आ, पर उस दे बावजूद भी मैं एक बारी नहीं उन्होंने हजारां बारी करी जाना बार बार, और मैं मरांगा। सदूम अमूरा शहर दे विच अपने दूतां नूं भेजिया परमेश्वर ने, और उस शहर दे लोग इन्ने गंदे सी, उन्हां दीयां करतूतां नूं चंगी तरह जानदा सी लूत। उन्हें आके बूहा भन्निया लूत दा। लूत कहंदा मेरियां दो कुवारियां कुड़ियां उन्हां नूं बाहर लै आओ, जो मर्जी कर लो उन्हां दे नाल। इत्थों समझो भी किदां दी गंदी सोच वाले लोग सी वो। पर वो कहंदे नहीं, जिहड़ियां परियां तेरे घर उतरियां वा इन्हां नूं बाहर कढ, आपां इन्हां दे नाल बदी करनी। और देखो लिखिआ स्वर्ग दूतां ने उन्हां नूं अन्निया कर दिता। अज कई लोग वेखण नूं मसीह आ, अच्छे धार्मिक वा, कई लोगों के पाप जग जाहिर हो जाते हैं, लोगों के सामने प्रगट हो जाते हैं। है फलाना जी बीड़ी पींदा, फलाना जी तंबाकू लाउंदा, फलाना जी गाना कढ़दा, हाँ सामने आ पाप। अज जाके तो अपने गूगल की जरा हिस्टरी चेक कर लियो पछाण नूं, ते फिर तुहानूं पता लग जाऊगा कि तुसीं कौन जे। मेरा मोबाइल मेरे हाथ दे विच वा, मेरी जेब दे विच रहिंदा वा, ठीक है। 24 घंटे मेरे कोल रहिंदा, मैनूं अलग नहीं करदा अपने आप तो। मेरा मोबाइल मेरे तो इलावा कोई नहीं फड़दा। इहदे ते गंदे मैसेज किदां आ सकदे? बिल्कुल नहीं आउंदे। किसी नूं पता, पिंडां 'च किस नूं पता हुंदा सी इंटरनेट दा? उदों दे साडे कोल मोबाइल है। आ कईयां नूं मैं वेखिआ, उन्हां नूं मैं फोन लाऊंगा ना, रिंग टून वजण दी होऊगी। पता की कहंदे मैनूं? इह जी कंपनी वाले आपे ही ला दिंदे। पता नहीं तुहाडा कोई हिस्सा कंपनी 'च, वो आपे ला दिंदे। 15 साल हो गया मेरे को मोबाइल आ, 15 साल च एक बारी भी अपने आप गीत नहीं लगा। कई दे फोन दे विच गंदे गंदे नोटिफिकेशन आउणगे, नंगियां भड़ंगियां बुढ़ियां, नंगे भड़ंगे बंद, पता नहीं कित्थों आ जांदे, पता नहीं क्यों नहीं पता तुहानूं। मेरी गल ध्यान नाल सुनो, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले, जो कुछ तुसीं जाके इंटरनेट ते सर्च करदे जे ना, इंटरनेट वो चीज़ां तुहानूं प्रोवाइड करदा है। जिहड़ा इंटरनेट आ तुहाडे दिमाग नूं पढ़दा, तुहाडी सोच नूं पढ़दा है, और वो वेंदा है कि बंदा किहड़ी चीज़ दे विच इंटरस्टेड वा। मैं एक दिन थोड़े समय के लिए मेरा फोन किसी मुंडे ने फड़िया, तो मैनूं एक नोटिफिकेशन आ रहा गंदा जिहा, तो मैं उहदी सैटिंग दे विच जाके ओके कीता। उहदे उत्ते लिखिआ हुंदा कि ये मैसेज तुसीं क्यों देख रहे जे, उहदे थल्ले ऑप्शन लिखे हुंदे क्यों देख रहे जे। तो उहदे विच लिखिआ हुंदा 5 मिनट पहलां तुसीं इस साइट नूं सर्च कीता सी। जिन्हें मेरा मोबाइल फड़िया, मैं कहा तू की फोलिया मेरे फोन दे विच? ओह नहीं जी नहीं जी नहीं, मैं कुछ इहो जिहा। मैं क्या अंग्रेजी पढ़नी जानदा, पढ़ की लिखिआ इहदे ते? हुणे थोड़ी देर पहला तेरे कोल ही मेरा फोन तू सर्च किया इहदे ते, और वेखो एडा चादर। कहंदा इंटरनेट वाले झूठ बोलदे, इहदे जो मर्जी कही जाण। इंटरनेट तुहाडा दिमाग पढ़दा है, जो तुसीं सर्च करदे जे वैसियां चीज़ां तुहानूं प्रोवाइड करदा है, वैसियां चीज़ां तुहाडे अगे आउंदियां ने। इसलिए इहनूं भी सोच समझ के चलाया करो। ब्रदर सूरज परमानी कहंदे, मैं अपने एक कलीसिया के लड़के नूं कहा अपना मोबाइल देना मैनूं। कहंदा वो तो मेरे वाल ऐ वेखे जिद्दां उहदे कोल मैं उहदी किडनी मंग लई हुंदी है भी कढ के मैनूं दे दे।
और वो सोची पिया, मोबाइल मंगया, पहला तो सोची पिया, मैं कहता मैं क्या ब्रदर अपना मोबाइल देना, 1 मिनट जी देना, पर इनू सैड हो गया, अजे फोन ना करी, पास्टर नू फोन फड़ाउण लगा। चातर चतराइयां, कईयां ने फोन दे उत्ते लॉक ही इन्ने लाए हुंदे आ, डिस्पले ते वखरा लॉक, व्हाट्सएप ते वखरा, मैसेज ते वखरा, चैटिंग ते वखरा, ठीक है, पता नहीं फलानी ऐप ते वखरा और ते वखरा, वखरे और हर एक ते वखरे वखरे लॉक। ये चतराइयां, घर वाली तो लॉक ला लिया जां घर वाले तो लॉक ला लिया, और ऊपर बैठा और तो कोई लॉक नहीं जे लगना, उन्होंने सब कुछ पता है। अजकल दुनिया के भी इन्ने चातर लोग आ। थोड़े दिन पहला मैं एक वीडियो देख रहा सी, हाइकर तुसीं सुनिया ना, जिहड़े हाइकर हुंदे ना, तुहाडे जिहड़े खातियां चों पैसे कढ दिंदे बड़ा कुछ। एक लड़का सी, वो प्रोफैशनल सी बिल्कुल, लोगों के सारे कंप्यूटर वगैरह हाइक कर लेंदा है। ਉਹਦਾ कोई लैपटॉप चोरी करके लै गया, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਟੱਕਰਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਵੇਖਣ ਦਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਐ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜੇ ਉਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। इसलिए चलाक बनना छड़ दो, चातर बनना छड़ दो, ठीक है। आधार कार्ड काहदे लई बने? तुसीं एक अंगूठा लाउंदे जे, तुहाडा सारा बायोडेटा सामने आ जांदा। किसी नूं नहीं यकीन तां मेरे कोल आयो, ठीक है, अपना आधार कार्ड का नंबर दिओ, बस अंगूठा दिओ, तुहानूं डिस्पले ते दिखाऊंगा, तुहाडा सारी हिस्टरी आ जानी सामने, तुसीं कौन जे, तुहाडी उम्र किन्नी, सिर्फ एक अंगूठा लाउण दे करके बस। अगर ये दुनिया की सरकार इहो जिहियां तकनीकां बना सकदे, परमेश्वर ते बाइबल दे विच हज़ारां साल पहलां लिखिया, परमेश्वर दीयां अखियां बुरे ते भले दोवां नूं तकदियां ने। दाऊद कहंदा परमेश्वर ऐसा कोई स्थान नहीं जिथे जाके मैं लुक सकां, छुप सकां। इसलिए चतराइयां बंद कर दो। एक जी मैं फेसबुक खोली ते उत्ते बीबियां दी आई जानी, बीबियां ही आई जान, बीबियां आई जान। मैं की होए? कहंदा पता नहीं ये क्यों आउंदियां। तुहानूं पता फेसबुक ते तुहाडे सामने की आउंदा वा? फोटोआं आउंदियां ते जिन्नूं तुसीं लाइक करदे ने, लाइक दा बटन नप्पदे जे, फेसबुक वाले समझ जांदे ये बीबियां नूं लाइक करदा, ये बंदियां नूं लाइक करदा, ये खुसरियां नूं लाइक करदा, फिर ओह कुछ तुहाडे अगे घल्लना शुरू कर दिंदे। पर जे तुसीं फेसबुक खोलते जे, ठीक है, कोई रब दा सेवक प्रचार कर दिया, तुसीं उहनूं लाइक करते जे, कोई प्रभु की महिमा दे तुसीं उहनूं लाइक करते, फिर वैसा कुछ तुहाडे अगे आउणा शुरू हो जाता। इसलिए चतर चलाकियां बंद कर दो, ये नहीं चलनियां, इस संसार च भी चलनियां बंद हो जानियां वा थोड़े समय तक। बिल्कुल ही तुहाडी एक एक एक्टिविटी दे उत्ते नज़र रखी जाया करनी है। तुसीं मैनूं दसो तुहाडे खाते च किन्ना पैसा सरकार नूं पता कि नहीं पता? बोलते नहीं। तुहाडे घर दे किन्ने मैंबर सरकार नूं पता कि नहीं पता? दसदे नहीं जे। हौली हौली तुहाडे घर च कमरे किन्ने आ, लैटरिन बाथरूम किन्नियां वा, सारा कल्ली कल्ली चीज तुहाडी नोट होया करनी है।
ਇਸ ਲਈ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਚਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਨਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਈਏ।